Welcome to Junie Korean TV. Today I prepared what to think of something. So, 무엇에 대해 어떻게 생각하세요? 이거거든요. So, today's theme is 무엇에 대해 어떻게 생각하세요? What do you think of blah blah in English? Okay? 자, PPT 바꾸고 수업 시작하겠습니다. 네, 일단 준비한 거 할게요. 네, 좋습니다. 무엇에 대해 어떻게 생각하세요? Can you see this PPT? So, similar expression is blah blah blah. 어때요? 네. So, there are two ways. The first one is what do you think of plus noun? Or how do you think plus subject and verb? So, in Korean, 무엇에 대해 어떻게 생각하세요? 무엇은 어때요? 이런 의미예요. 자, 오케이. Are you ready? 준비되셨습니까? 에드가텍 준비됐어요? 알리님 준비되셨나요? How about 이만? Are you ready to study? 네. 오케이, very good. 네, 아이디님 감사드리고요. 알리님 thank you. How about 이만? 에드가텍, are you ready to study? Okay, let's get started. At first, I want you to learn new words here. 새로운 or 새. 새로운 새 means new. new. 네, 새로운 거 해도 되고요. 새만 해도 괜찮아요. 새로운 머리 모양 헤어스타일인데요. 머리 모양이라고 하시면 됩니다. 새로운 머리 모양, new hairstyle, 새로운 머리 모양, 새, in English, new. 머리 모양, 헤어스타일 이렇게 하고요. 그 다음에 아이디어는 똑같아요. 근데 굳이 한국어로 번역을 하면은 뭐 생각 정도 하시면 되겠습니다. 아이디어, 생각. But we just use idea like in English. So idea, 생각. 똑같이 아이디어 하셔도 괜찮습니다. 그 다음에 페인팅, 그림이라고 한국어로 해요. 그림, 페인팅. 그 다음에 새로운 한국 드라마, 아까 새로운은 new였지요. 그 다음에 한국 드라마는 보통 K-드라마 이렇게 하죠. K-드라마. So, new K-드라마 이렇게 하시면 되겠고요. 한국어 공부는 쉽죠. Study Korean. So, let's make sentence. Can you see the first line? 자, first example is 네, 새 머리 모양 어때요? or 제. 똑같아요? 제, 네, 같습니다. 제 새 머리 모양 어때요? or 네, 새 머리 모양 어때요? But 제 is more polite. What do you think of my new hairstyle? What do you think of my new hairstyle? 제 새 머리 모양 어때요? 또는 어떻게 생각하세요? 이렇게 하셔도 괜찮습니다. 써볼게요. What do you think of my new hairstyle? 제 머리, 새로운 머리. 새로운도 괜찮고요. 그냥 새만 써도 괜찮아요. 새 머리 모양 어떻게 생각하세요? 어때요? 어떻게 생각하세요? The meaning is same. 어떻게 생각하세요? 이렇게 하셔도 되고요. 그 다음에 어때요? 라고만 하셔도 돼요. But actually 어떻게 생각하세요 is more polite. 어떻게 생각하세요? 이렇게 하시면 됩니다. 제 새 머리 모양 어떻게 생각하세요? 제 새 머리 모양 어떻게 생각하세요? Or you can say 제 새 머리 모양 어때요? 제 새 머리 모양. What is 새 머리 모양? New hairstyle.
new hairstyle 어때요? 이렇게 물어보셔도 괜찮아요. The meaning is what do you think of my new hairstyle? What do you think of my new hairstyle? 이렇게 되겠죠? 제 새 머리 모양 어떻게 생각하세요? It's more polite, but you can say 제 새 머리 모양 어때요? Also okay. 네, 좋습니다. 자, next line. 제 아이디어 어때요? What do you think of my idea? What do you think of my idea? 제 아이디어 어때요? 이렇게 물어볼 수 있겠죠? 아이디어는 그냥 우리 한국 사람도 아이디어라고 쓰기 때문에 굳이 뭐 번역을 하면 생각이겠지만요. 약간 어색할 수도 있겠죠? 네. 제 아이디어 어때요? 보통 이렇게 쓰죠? What do you think of my idea? 네, 박희철님 조금 계시면요. 요거 두 문장의 차이 제가 잠깐 설명드릴게요. 조금 있으면 이제 화초님 오시면요. 같이 설명드릴게요. What do you think of나 How do you think 블라블라나 같기는 한데요. 조금 조심하셔야 될 부분이 있어서 그거 설명드릴 거니까요. 조금만 계셔주세요. 네, 지금은 그래서 이제 이 PPT에서는요. What do you think of만 썼습니다. What do you think 까지만 하셔도 되지만 구체적으로 하시면 뒤를 붙이시는 게 좋지요. 그래서 What do you think of 까지를 하나의 덩어리로 보시고요. of가 전치사이기 때문에 뒤에 동사 발음 못 오고요. 명사 형태로 와야 돼요. 그래서 my idea 또는 new hairstyle 이런 식으로 명사 형태가 와야 됩니다. 자, next line. 주니쌤에 대해서 어떻게 생각하세요? What do you think of teacher 주니? 자, 대답을 들어볼까요? 말까요? 대답을 쓰라 그러면 뭐 다 좋은 말만 쓰겠지요? 네, 그래서 대답은 안 듣겠습니다. 제 사랑 모양 어떻게 생각하세요? 사랑 모양은 뭘까요? I don't understand clearly. Mr. Lee, what do you mean? 사랑 모양? Please explain more. 사랑 모양. 조금 이상한데요? I don't understand. So can you explain about your sentence? What is 사랑 모양? 자, 머리 모양은 헤어스타일이죠. 근데 사랑 모양은 어떤 뜻일까요? 자, what do you think of teacher 준이? 이렇게 하셔도 돼요. About my love style. my love style. 네. 영어로는 가능한데요. Yeah, your English is correct. But in Korean, 사랑 모양은 조금 이상해요. 네, 사랑 모양이라고는 안 하거든요. 한국 사람들이. 그냥 사랑 스타일. 사랑의 경향. 네, 영어는 괜찮아요. My love style. 괜찮은데, 이걸 번역해 놓으니까 좀 이상하고요. 헤어스타일은 머리 모양이 되지만요. 러브 스타일에서 사랑 스타일은 안 돼요. 조금 어색해요. A bit weird. Yes. 자, 그 다음에 이제 페인팅은 아까 했지요. 그림으로 넘어가겠습니다. 그림이에요. picture 이런 거는 사진이잖아요. 근데 이제 보통 그림은 painting이라고 하면 되겠죠. So what do you think of this painting? 여기서도 마찬가지예요. What do you think of까지가 하나의 덩어리고요. 그 다음에 뒤에 명사 this painting, 이 그림 이렇게 이제 붙여주면 되죠. 그래서 이 그림에 대해 어떻게 생각하세요? 이 그림에 대해 어떻게 생각하세요? What do you think of this painting? 이렇게 하시면 되고요. 그 다음에 이제 요즘에 K-드라마 굉장히 인기이죠. I think K-dramas are very popular in the world. So you can ask like this way. What do you think of new K-drama? 여기도 new가 붙어서요. 새로운 또는 새도 괜찮습니다. 자, 새로운이라고 쓰셔도 되고요. 그 다음에 새 이렇게만 쓰셔도 괜찮아요. 아까도 그랬죠. 새로운 new, but here 새로운 okay, but 새 is also okay. So 새 한국 드라마 이렇게 하셔도 별 문제 없습니다. 새 한국 드라마 어떻게 생각하세요? 새 한국 드라마
어떻게 생각하세요? 또는 어때요? 라고 하셔도 상관없어요. 새 한국 드라마 어때요? What do you think of new K-drama? 또는 새로운이라고 하셔도 상관이 없습니다. 똑같은 말이니까요. 새로운 한국 드라마 어떻게 생각하세요? 하셔도 돼요. 어떻게 생각하세요? 라고 하셔도 괜찮습니다. 새로운 한국 드라마 어떻게 생각하세요? It's more polite, but you can ask 새로운 한국 드라마 어때요? It's also okay, but a bit casual. Okay, so what do you think of new K-drama? 이렇게 하실 수 있고요. 그 다음에 아까 우리 했죠? study Korean. 근데 이제 명사 형태로 와야 돼서 study에 ing 붙여줬습니다. 왜냐하면 of가 전치사이기 때문에요. 바로 동사를 못 데리고 와요. What do you think of study? 이렇게는 안 되거든요. 문법적으로 안 맞아요. 그래서 study에 ing를 붙여주면 공부 이렇게 명사가 돼요. 그래서 한국어 공부 어떻게 생각하세요? 어때요? 라는 질문이 됩니다. What do you think of studying Korean? 네, 이렇게요. What do you think of studying Korean? 자, 한국어 공부에 대해 어떻게 생각하세요? 자, 이거는 우리 학생들 대답을 듣겠습니다. Okay, this is my question. It's your turn. Please leave your idea. 여러분의 생각을 적어주세요. idea, 생각 적어주세요. This is my question. What do you think of studying Korean? So, is it difficult? Is it easy? Is it fun? So, how about your opinion? 자, 의견을 적어주세요. 의견, 생각, 아이디어입니다. It's your turn. This is my question and I'm waiting for your answer. 한국어 공부에 대해 어떻게 생각하세요? 가 질문이었습니다. 자, 한국어 공부 어때요? 이렇게 물어봐도 괜찮아요. 한국어 공부 어때요? 이렇게 하셔도 괜찮아요. So you can see this PPT. What do you think of studying Korean? I wrote 한국어 공부에 대해 어떻게 생각하세요? But you can ask like this. 한국 공부 어때요? How about you guys? It's your turn. Please leave your answer. For example, 한국어 공부 어려워요. 한국어 공부 재미있어요. 한국어 공부는 너무 쉬워요. Something like that. So, please leave your answer. 네, 좋습니다. 알리님. 새 파키스탄 영화 어떻게 생각하세요? 네, 그렇게 쓰시면 돼요. 좋습니다. So, what do you think of new Pakistan movie? 이렇게 된 거죠? 지금 문장이요. What do you think of new Pakistan movie? In Korean, 새 파키스탄 영화 어떻게 생각하세요? 라고 질문하신 거예요. 네, 좋습니다. 잘하셨어요. 그렇게 사용하실 수 있습니다. Mr. Lee, thank you. And my question is this one. My question is this one. 한국어 공부 어때요? So, 네, 애들한테 한국어 공부 너무 어려운 생각해요. 어려운 생각해요 아니고요. 어렵다고 생각해요. 자, 다시 고쳐줄게요. Let me check your sentence. 자, 공부가 맞고요. 너무 어려운 안 되고요. 어렵다고 생각해요. 맞아요. I think so too. 한국어 공부 너무 어렵다고 생각해요. I think studying Korean is too difficult. 네, 알리님, 새 컴퓨터 어떻게 생각하세요? 네, 그렇게 하셔도 괜찮아요. 네, 좋습니다. So, 알리님, please leave your answer. My question is, 한국어 공부 어때요? 이거예요. What do you think of studying Korean? 자, 이 질문 드렸으니까요. 여기에 대한 대답해 주세요. 아, 우리 이만인, 이렇게 썼군요. 네, 반포할매님 어서오세요. 반갑습니다. 반포할매님 고맙습니다. 어서오세요.
이만 답은 이러네요. 한국어 공부 재미있고 좀 어려워요. 그리고 너무 좋아해요. 아하, 오케이, 좋습니다. 한국어 공부 재미있고 좀 어려워요. 그리고 너무 좋아해요. 네, 좋습니다. 한국어 공부 재미있고 좀 어렵지만 글쎄요 그리고보다 그러나 그렇지만이 더 좋지 않을까요? So let me check your sentence 이만. So your sentence is almost perfect, almost perfect. But I think here 그리고 is a bit weird. 한국어 공부 재미있고 좀 어려워요. 하지만 너무 좋아해요. So, but 이게 들어가는 게 더 좋을 것 같아. 하지만 너무 좋아해요. 네. 그리고는 and잖아요. and 이렇게 되잖아요. 근데 이제 하지만 그러나 이거는 but 이거잖아요. 근데 your sentence, yeah, I think, yeah, but is better. 그러나 또는 하지만 이거는요. but 이거죠. 어렵지만 좋아해요. 그래서 but 쓰시는 게 더 좋을 것 같아요. 아, 네, 하준씨 어서오세요. 반갑습니다, 하준씨. 네, 경쌤 감사드려요. 우리 반포할매님 환영해주세요. 네, 여기 계신 유치님들, 네, 반포할매님 오셨습니다. 우리 반포할매님은 베트남에 사시고요. 베트남 호치민에 거주하시고요. 예. 음식을 참 잘하시는 음식을 참 맛있고 깔끔하고 예쁘게 잘하시는 장점이 있으신 분이세요. 네, 미스터 리 한국 공부 너무 어렵고 네, 좋습니다. 어렵고 and what do you want to say? 네, 하준씨 어서오세요. 오늘은요, can you see the PPT? 자, 무엇에 대해 어떻게 생각하세요? 어떻게 생각하세요? 또는 어때요? 이런 패턴이고요. In English, what do you think of? plus noun, 명사 또는 how do you think 다음에 subject, verb 붙여주면 되는 거죠. 네, 하준씨 어서 오시고요. 네, 하이디님, 우리 반포할매님 아시죠? 워낙 발이 넓으셔서 아실 것 같은데요. 네, 인사 나눠주시고요. So, 하준씨 여기 새로운 단어들이 있습니다. new, 새로운 new, 그 다음에 머리 모양 그러면요. 보통 헤어스타일 이렇게 하고요. 아이디어, 뭐 생각이라고도 보통 해요. 근데 이제 we just say idea like in English, idea 똑같이 쓰고요. 그 다음에 그림, painting. 그림은 페인팅이라고 하고요. 새로운 한국 드라마, new K 드라마, 뭐 코리안 드라마라고 하지만 보통 줄여서 K만 쓰죠. K-팝, K 드라마 이렇게요. 네, K 드라마. 그다음에 한국어 공부는요, study Korean. 그런데 마지막 문장에서는 studying이라고 바꿨습니다. 여기서 what do you think of?에서 of가 전치사이기 때문에 동사를 바로 못 써요. 그래서 명사로 바꿔줘야 돼서 studying이라고 고쳤습니다. 네. 우리 박희천 님도 반포할매님 아시나요? 제가 아는 분들 다 아시죠? 제 유치님들은 우리 유치님들의 또 친구시기 때문에 다 아시리라고 생각합니다. 혹시 아직 모르시면 인사 나눠주시고요. 예. 서로 또 방문도 하시고 그러시면 좋겠습니다. 네, 알리님, 새 한국미술관 어떻게 생각하세요? 네, 퀘션 마크 쓰셔야 돼요. 질문이니까. Your sentence is question sentence, so attach question mark, please. 네, 좋습니다. 네, 화초님 오신 줄 알았어요. 어서오세요, 화초님. 반갑습니다. 네, 택 있고요. 알리님도 있고요. 그 다음에 이만 있고요. 하준씨 왔습니다. 네, 이만, 알리님, 그리고 우리 에드가 택,
예, 에드가 택 있고요. 그다음에 방금 우리 하준 씨도 방금 왔어요. 네. 자, 하준 씨도 방금 왔고 화초님 오셨으니까 요거 다시 한번 첫 번째 PPT 설명하고 갈게요. 단어는 어렵지 않습니다. 단어는 별거 아닌데요. 자, 화초님 듣고 계시지요? 박기찬님 듣고 계시지요? 아까 제가 설명드리겠다고 한 거 잠깐 설명드릴게요. 자, 서로 뭔가를 아는 상황에서 what to think 이거는 그냥 괜찮아요. 어떻게 생각해? 어떻게 생각해 해서 어떻게라서 how로 쓰면 안 되거든요. 우리 말로는 어떤 거에 대해서 어떻게 생각해, 어떻게니까 how가 떠오르잖아요. 그런데 how do you think만 쓰시면 안 돼요. 세준희 선생님 사진 어떻게 생각하세요? 네, 좋습니다. 네, 화초님 듣고 계시죠? 자, 그냥 what do you think만도 써도 돼요. 어떻게 생각해? 이건데 어떻게라고 해서 how를 쓰시면 안 되는 거죠. 예. 자, 설명드릴게요. what do you think를 쓰시게 되면은요. what do you think가 뒤에 of가 붙게 돼요. 그래서 of가 전치사잖아요. 그쵸? what do you think of? what do you think of까지가 한 덩어리거든요. of가 있어서 동사 데리고 못 오고요. 명사꼴로 바꿔줘야 돼요. 그쵸? 명사나 뭐 동명사나 이렇게 예. 오게 되지요. 그래서 맨 밑에 문장도요. What do you think of study 안 돼서 studying 이렇게 바꿨습니다. 동명사로요. 명사로 바꾼 거죠. 한국어 공부에 대해 어떻게 생각하세요? What do you think of studying Korean? 이렇게 돼요. 예, 그거 기억하시면 돼요. 자, 어떻게 생각하세요? 라고 해서 How do you think? 이렇게 쓰시면 안 되옵니다. 예. 그리고 what do you think of에다가 좀 더 구체적으로 묻고 싶으실 때 of 뒤에 묻고 싶은 대상을 명사 형태로 데리고 오시면 돼요. 좋습니다. 하준씨. Very good. Good sentence. 자, 그래서 첫 번째 문장을 보시면요. What do you think of my new hairstyle? 그래서 of 때문에 나의 새로운 머리 스타일 이렇게 명사고로 데리고 왔지요. 괜찮으시지요? What do you think of my idea? 나의 생각에 대해서 어떻게 생각하세요? 제 아이디어 어때요? 이게 물어볼 수 있죠? What do you think of teacher Junie? 주니쌤 어떻게 생각하세요? 뭐 잘 가르쳐요? 못 가르쳐요? 뭐 이렇게 할 수 있는데요. 문제는요. 이 두 번째 센텐스입니다. How do you think 자체만은 안 돼요. 네, 알리님, 새 여자친구 어떻게 생각하세요? 좋습니다. 내 새로운 노트북에 대해 어떻게 생각하세요? 네, 이만, very good. 잘하셨어요. 자, 요거 잠깐 설명하고 또 넘어갈게요. 자, 어떻게 생각하세요? 라고 해서 단지 how do you think? 라고만 하시면 큰일 나요. 그건 안 맞아요. 그런데 뒤에다가 주어 동사를 데리고 오면 괜찮아요. 무슨 말인가 하냐면 무슨 말인가 하면요. 그냥 how do you think? 그러면 우리말로는 돼요. 어떻게 생각해? 이게 될 것 같지만 이 질문 자체는요. How do you think 자체는 뭘로 생각해? 이거예요. 그러니까 몸의 기능 중에서 어떤 기능을 사용해 생각해? 이거예요. 질문이. 이해가 되시나요? How do you think 그러면 어떻게 생각하는데 너의 신체 기관을 중에 뭘 사용해 생각해? 그럼 당연히 뇌죠. 뇌. 이상하지 않아요. 그쵸? 잠시만요. Hold on please. Mr. Ali, wait a minute please. 자, how do you think? 이렇게만 물어보면 너의 신체 중에서 뭘 갖고 생각하는 거야? 무슨 기관을, 무슨 파트를 가지고 생각하는 거야? 이런 질문이에요. 우리 생각 뭘로 해요? 당연히 뇌로 하죠. 그러니까 우리가 묻고자 하는 질문과 안 맞는 거예요. 단지 how do you think? 이렇게 생각하시면 안 돼. 이렇게 물어보시면 안 돼요. 그런데 뒤에다가 주어랑 동사를 데리고 오면 상관이 없어요. 왜냐하면 그 주어 동사에 대해서 어떻게 생각하니까 what do you think of랑 같은 의미가 되는 거예요. 이해가 되셨을까요? 이해가 되셨으면 점을 찍어주세요. 네, 자, 무엇에 대해 어떻게 생각하세요? 라고 우리말로 할 때 두 가지 방법이 있는데요.
두 가지 방법이 있는데요. 한 가지 방법은 what으로 생각하는 거예요. what으로 시작하는 거예요. What do you think of? 하고 명사 데려오면은 딱 맞아요. 이게 바로 우리가 물어보고 싶은 거, 이 문제에 대해서 너의 의견이 뭐야? 이렇게 돼요. 그런데 그냥 How do you think? 우리말은 될 것 같죠? 근데 how는 생각하는 방식을 말하는 거예요. 그래서 너 뭘로 생각해? 몸에 뭘 이용한 거야? 그러면 대답이 나 뇌로 생각해. 이렇게 답이 돼야 하는 대화 구조예요. 그래서 안 되고요. 네, how do you think 다음에 주어 동사를 붙이시면 그 주어한테 주어 동사에 대해서 어떻게 생각해? 그래서 같은 의미가 된다는 거죠. 그러니까 얘기 요지는 what do you think 만들 수 있지만 how do you think 만은 못 쓰고 how do you think 주어 동사 꼭 데리고 와라 이 말씀입니다. 네, 이해하셨다니까 기분 좋습니다. 네네. 네, 하준 씨, 준희 쌤의 목소리에 대해 어떻게 생각하세요? 생각하세요? 네, 이렇게 적어주셨고요. 고맙습니다. 벤치요? 벤치? 벤치는 이거죠. 네, 벤치는 이겁니다. 알리님, 벤치. 자, 벤치 여기 썼어요. B-E-N-C-H. 벤치 이겁니다. 벤치. 네, 영원쌤 어서오세요. 반갑습니다. 자, 두 번째 PPT 넘기겠습니다. 자, 하나 또 준비를 한 게 있어서요. 넘기겠습니다. 네, 영원쌤 어서오세요. 자, 여기도 새로운 단어가 있습니다. 같이 볼까요? 자, work 하면은 일하다도 있고요. work, 글쎄요. 일하다도 있지만 여기서는 그냥 작동하다, 기계를 생각하시면 돼요. 작동하다라고 번역을 했습니다. 네, work. Of course, work means 일하다, but this sentence means 작동하다. 그 다음에 proceed, 진행하다라는 뜻이 있어요. 새로운 단어입니다. new words. 자, work, 작동하다. 그 다음에 proceed 하면 진행하다, 어떤 일을 진행하다 이렇게 되고요. feel, 느끼다. 이거는 많이 아실 것 같은데 한번 해봤습니다. 느끼다, feel. I feel 뭐 이렇게요. 네. 그 다음에 또 뭐가 있나요? 끝나다. 물론 finish도 있지만요. end도 있습니다. 그래서 끝나다 라는 동사도 한번 다시 연습해 볼게요. 그 다음에 반응하다. react. 그래서 왜 리액션이 좋다 이런 말 하잖아요. 자, 반응하다. 명사형은 reaction입니다. 리액션이 참 좋네요. 뭐 이런 말들 하지요. 그래서 여기서는 그냥 동사입니다. 동사 react, 반응하다 라고 보시면 돼요. react. 자, 다시 볼게요. work, 작동하다. 진행하다. proceed. 느끼다. feel. 끝나다. end. 반응하다 동사예요. react. 명사는 reaction입니다. 그래서 리액션 참 좋네요. 뭐 이렇게 말하는 거 많이 들어보셨죠? 자, 이러한 단어들을 가지고 문장을 만들어 봤습니다. 여기서는요. what do you 안 썼어요. how do you를 썼고요. how do you think 다음에 주어 동사 꼴 보이시지요? how do you think 다음에 of 아니에요. 주어 동사입니다. 자, PPT 봐주세요. So, this PPT I used how do you think plus subject. Subject in Korean 주어 plus verb. Verb in Korean 동사입니다. 동사. 그래서 여기서는요, 일부러 공부되시라고요. 앞에 거에는 다 what do you think of 명사꼴 썼고요. 여기에서는 how do you think 다음에 주어 동사꼴 데리고 왔거든요. 한번 봐주세요.
자, first example is 이것이 어떻게 작동한다고 생각하세요? 아까 했죠. 작동하다 work. 근데 이제 this기 때문에 s 붙였습니다. 예. How do you think this works? How do you think this works? 이것이 어떻게 작동한다고 생각하세요? 이렇게 하시면 되겠습니다. How do you think this works? 이것이 어떻게 작동한다고 생각하세요? 이렇게 되고요. Next. How do you think we should proceed? 자, how do you think까지가 하나의 덩어리고요. of 없습니다. 뒤에 주어 동사 꼴 데려오셔야 돼요. How do you think we should proceed? 자, proceed 그럼 어떤 일을 진행해 나가는 거. 절차를 밟아서 진행하는 거 있잖아요. 무슨 일이든지 절차가 있죠. 진행하다 proceed라고 합니다. 그래서 How do you think we should proceed? 이렇게 하시면 되고요. 자, 아까 느끼다 feel 보셨지요? feel. 그래서 보시면 How do you think I feel? 제가 어떻게 느낄 거라고 생각하세요? 뭐 이렇게 한번 써봤어요. How do you think I feel? How do you think I feel? 제가 어떻게 느낄 거라고 생각하세요? 이 정도 하시면 되겠고요. 그 다음에 How do you think this drama will end? 자, How do you think까지 하나의 덩어리. 그 다음에 여기서 주어가 serves is this drama. 동사가 end죠. will은 그냥 조동사니까 How do you think this drama will end? 이 드라마가 어떻게 끝날 거라고 생각하세요? 예측할 수 있잖아요. 해피 엔딩이다, 뭐 새드 엔딩이다 이런 식으로요. 예, 이 드라마가 어떻게 끝날 거라고 생각하세요? How do you think this drama will end? 이렇게 하시면 되겠고요. 그 다음에 아까 react 했죠. 반응하다. How do you think she'll react? 자, she는 그녀죠. 그 여자, 그녀. 근데 이제 어떻게 반응할 거라고 미래형 썼어요. She will react. How do you think she'll react? 그러면 그녀가 어떻게 반응할 거라고 생각하세요? 이런 문장이 되겠습니다. 아까보다는 조금 단어가 어려워요. 두 번째 거라서. 예. 자, 단어 먼저 보시면요. work, 작동하다. 진행하다. proceed. 느끼다. feel. 끝나다. end. 반응하다. react. 이렇게 됐죠? 자, 여기 있는 동사들 가지고 문장을 만드는 거예요. 이것이 어떻게 작동한다고 생각하세요? 그래서 그냥 how do you think을 쓴 게 아니라 뒤에 주어 동사를 데리고 오면 괜찮습니다. How do you think this works? 이것이 어떻게 작동한다고 생각하세요? How do you think this works? 이렇게 되죠. 자, 그 다음에 두 번째 단어가 진행하다였어요. 진행하다. proceed 였었지요. 우리가 어떻게 진행을 해야 할까요? How do you think we should proceed? 이렇게 되고요. 내가 어떻게 느낄 거라고 생각하세요? How do you think I feel? 네, 아이작 어서 오세요. 아이작 반갑습니다. How do you think this drama will end? 이 드라마가 어떻게 끝날 거라고 생각하세요? How do you think this drama will end? 뭐 이렇게 해봤습니다. Last sentence is 그녀가 어떻게 반응할 거라고 생각하세요? 거라고는요. 여기서 거라고는 딱히 영어로는 없어요. 그런데 How do you think she'll react?
여기서는 반응할 거라고. Yes. So actually 거라고 there is no in English because Korean and English is a bit different. So it's very difficult to explain about that. But I think, in my opinion, 반응할 거라고 means she will. So will means future. She didn't act anything because this sentence is future tense. So 반응할 거라고 means she will. She will. So 거라고 is future. So it is very difficult to explain about that. How do you think she will react? We don't know. We don't know about her reaction. Just guess. So 거라고 means just guess about future. 네, 그러네요. 그녀가 어떻게 반응할 거라고 생각하세요? 이래서 How do you think she'll react? 이렇게 되거든요. 조금 어렵습니다. 여기는요. 그래도 이제 맨날 쉬운 것만 하면 안 되니까 안 되니까 조금 어려운 것도 써봤습니다. 오케이. So there are two ways in Korean. 무엇에 대해 어떻게 생각하세요? Or 무엇은 어때요? The first sentence in English is What do you think of noun? 명사. What do you think of plus noun? 명사. 이렇게 하실 수 있고요. 네, 핏메이커님 어서오세요. 반갑습니다. 어서오세요. 핏메이커님 오셨네요. 웰컴. 오래간만에 오셨습니다. 반갑습니다. 어서오세요. 자, 두 번째 방법은요. Second way is How do you think? But how do you think is not enough. We have to attach subject, 주어 plus verb, 동사. So how do you think is not correct? So we have to attach subject and verb. Okay? In Korean, 무엇에 대해 어떻게 생각하세요? 무엇은 어때요? 자, 이렇게 설명을 해드리면 이해가 되셨을까요? 좋습니다. work 작동하다, 진행하다, proceed, 느끼다, feel, 끝나다, and 반응하다, react. 아까 첫 번째 PPT에서도요, 다른 문장들이 있었고요. 네, 보겠습니다. 오케이. So, 무엇에 대해 어떻게 생각하세요? Or 무엇은 어때요? 또 meaning is same. But as I talk to you, the first one, 무엇에 대해 어떻게 생각하세요? is more polite. So I suggest you use the first sentence. But 어때요 is no problem. But a bit casual. Okay, did you get it? So if you want to ask something, yeah, please leave comment. I'm here. I'm ready to answer. So if you don't understand something, yeah, feel free to ask me. Or please leave your comment here. Thank you so much.